ہمارے چینل پیغام رسول کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ احتساب کر لو اس سے پہلے کہ قدرت اپنا حساب کرے۔ ارے میں اور آپ کیا، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے۔ کہاں؟ بستر کے نیچے۔ اور جب سارے کاموں سے فارغ ہوتے، عبادتوں سے، رعایا سے، سب کاموں سے، تو چابک نکالتے اور وہ چابک اپنے پیر پر یہ کہہ کر کے مارتے، عمر بتا آج اللہ کی فرما برداری کتنی کی اور نافرمانی کتنی کی؟ کون عمر ابن خطاب؟ حضرت کعب احبار کہتے ہیں جس کا ذکر توریت میں، کعب کہتے ہیں میں نے عمر کا ذکر توریت میں پڑھا ہے، وہ اپنے پیروں پہ مارتے۔ اور ایک تو دن نہیں، جب حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو گئی تو نہلانے کے لیے جب آپ کو تختے پہ لٹایا گیا تو غسل دینے کے لیے جب پیر پر سے کپڑا ہٹایا گیا تو عمر ابن خطاب کے پیر پر چابک کے نشان تھے، چابک کے نشان۔ غسل دینے والوں نے حیران ہو کے پوچھا امیر المومنین کے پیروں پہ چابک کے نشان؟ تب ان کے بیٹوں نے بتایا کہ میرے بابا کا حال یہ تھا کہ رات کو اپنے ہاتھ میں چابک لے کر اپنے پیروں پر مار کر کہتے عمر بتا تو نے آج اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کیے اور نافرمانی کے کتنے کام کیے؟ کیا یہ احتساب ہمارے اندر؟ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو؟ جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اس لیے کہ منافق اسی کو کہتے ہیں جس کی زبان پہ کچھ ہو اور جس کے دل میں کچھ ہو۔ میں آپ کو منافق واللہ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ اپنے آپ کو نہ آپ کو، لیکن صرف آپ سے پوچھتا ہوں بولو کیا ہماری زبان اور دل ایک ہے؟ احتساب کتنا سستا سمجھا ہے نا جنت کو۔ فلاں صاحب کا چہرہ دیکھیں تو جنت ملے گی، اس کے ہاتھ چومے تو جنت ملے گی، اس کی خدمت کرے تو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دیکھ کر جنتیں بانٹ رہے ہو، کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ بات کڑوی لگتی ہے لیکن بات سچی تو ہے نا۔ بتاؤ آپ کے پاس کس کے پاس ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی ہے؟ جن کو ایمان پہ خاتمے کی گارنٹی اللہ کے رسول نے دی تھی ان کا حال کیا تھا؟ حضرت فاروق اعظم کی بات آئی ہے تو مجھے ان کی زندگی کا آخری وقت یاد آتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، میرے آقا کے صحابہ میں عمر وہ ہے جس کو مراد رسول کہا گیا ہے۔ مراد رسول حضور نے جس کو اللہ سے مانگا تھا، سب خود سے آئے تھے، رسول پاک نے عمر کو مانگ کر لیا تھا۔ فاروق اعظم اس صحابی کا نام ہے، حضور نے ان کو مانگ کر لیا تھا، مراد رسول ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو قدرت نے کہا حبیب تیرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ سارے مسلمان کافی ہے۔ عمر آگے تو کہا کہ اب یہ سب تیرے لیے کافی، اب اگر کوئی مسلمان نہ بھی ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اسلام کو، کیونکہ عمر آ گیا ہے، اسلام کے پڑھنے میں عمر آ گیا ہے، اب اسلام تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے فاروق اعظم۔ لیکن زندگی کا اختتام جس بات پر ہوتا ہے بہت دردناک بات۔ جب فاروق اعظم شہید، ان پر حملہ ہوا، شہادت کا وقت قریب آیا، فاروق اعظم کو ایک چارپائی پہ لا کے لٹا دیا گیا۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب کو ایک چارپائی پہ لا کے لٹا دیا گیا۔ فاروق اعظم چارپائی پہ لیٹے، حضرت کعب احبار کہتے ہیں ان کے بارے میں، حضرت کعب کہتے ہیں کہ آج بھی عمر کی پوزیشن یہ ہے، توریت میں لکھا ہے کہ اگر عمر کہہ دینا کہ مجھے نہیں مرنا، کعب احبار کہتے ہیں توریت میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر عمر کہہ دے مجھے نہیں مرنا تو اللہ تعالیٰ ان کی مرضی پر ان کی زندگی بڑھا دے۔ جس کو یہ اختیار خدا نے دیا زندگی اور موت کے بارے میں وہ عمر ابن خطاب۔ یہ حال ہے خدمتگاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کعب احبار دروازے میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، فاروق اعظم
चारपाई पे लेटे हुए, उसी हालत में अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं, ऐ मेरे बेटो, ऐ मेरे बेटो, मेरे शहजादों, जिंदगी में कभी तुमने मेरी नाफरमानी नहीं की। चारपाई पर अमीरुल मोमिनीन लेटे, जख्म इतना गहरा है कि खून बह रहा है। सैयदना फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटों, मेरी जिंदगी में कभी तुमने मेरी नाफरमानी नहीं की, आज आखिरी मर्तबा एक तुम्हें हुक्म देता हूं, उस पे अमल करो। बेटे हमतन गोश हो गए। आजकल के बेटों की तरह नहीं था मामला, वो फारूक आजम के बेटे थे। और फारूक आजम के बेटों में भी कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे लोग। सैयदना फारूक आजम ने कहा, मेरे बेटों, जिंदगी में हर हुक्म माना, आखिरी वक्त एक हुक्म मेरा और मान लो। बेटों ने कहा, अब्बा जी क्या बात है? फारूक आजम कहते हैं कि मुझे चारपाई से उठा लो और चारपाई से उठाकर जो जमीन, मिट्टी की जमीन है जहां गर्द और गुबार है, मुझे वहां पे लिटा दो। सैयदना फारूक आजम को वहां पर, क्योंकि बेटों को हुक्म था, बेटों ने चारपाई से उठाया और उठा करके आपको जमीन पे डाल दिया। आजकल की जमीनों की तरह फर्श, टाइल वगैरह तो नहीं होती थी, मिट्टी की जमीन थी, दीवारें भी मिट्टी की थी, छत भी मिट्टी की थे, खजूरों के तनों से मिट्टी की छत बना करती थी। ये घर थे और उनके घरों के हाल ये था कि हाथ उठाते थे तो हाथ जो है वो छत पे लगते थे। बास सहाबा के घर का हाल तो ये था कि वो अपने घर में पूरे कद से खड़े भी नहीं हो सकते थे, उनके घरों की छतें इतनी छोटी छोटी सी थी। तो ऊपर मिट्टी थी, नीचे मिट्टी थी, दाएं मिट्टी थी, फर्श का तस्वुर नहीं था। जब आपको पलंग से उठाकर, खाट से उठाकर जब बेटों ने मिट्टी पे डाला तो मौर्रिख लिखता है कि सैयदना फारूक आजम अपना खून आलूद रुखसार ये जमीन पे रगड़ते थे और रगड़ कर कहते थे, अल्लाह उमर की रुखसती का वक्त आ गया है, तू उमर को बख्श दे, उमर को माफ कर दे, इसकी मगफिरत कर दे। फिर ये रुखसार जमीन पे रगड़ते और कहते थे कि अल्लाह उमर की मगफिरत कर दे, उमर को माफ कर दे। ये कौन कह रहा है? जिसके बारे में हदीस है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होते, और वो एंड है जिंदगी का, इख्तिताम है जिंदगी का, जिसकी सहाबियत में कोई शक नहीं, जिसकी राय की ताईद में कुरान की कमोबेश 22 आयतें नाज़िल होती हैं, जिसने 3 बर्रे आज़मों पे इस्लाम का परचम लहराया, जिसने इस्लाम को इतनी तरक्की पर ले गया कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के आने से कहा गया कि इस्लाम को अल्लाह ने इज्जत नसीब फरमाई, इज्जत वाले इस्लाम को इज्जत मिली फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम में आने से। सैयदना फारूक आज़म कभी ये रुखसार जमीन पे रगड़ते और कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा, कभी ये रुखसार जमीन पे रगड़ते और कहते अल्लाह उमर की मगफिरत फरमा। ये मंजर देखकर बेटे रोने लगे और कहने लगे, अब आपकी शान में मनकबत पढ़ने लगे। बेटे कहते, अब्बा जान, आप तो वो उमर है जिसके लिए ये हदीस है, आप तो वो उमर है जिसने ये काम किया, दीन का, इस्लाम का ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया। लोग फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की फजीलतें पढ़ने लगे, मनकबतें पढ़ने लगे। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, चुप रहो, खामोश रहो, ये उमर का आखिरी वक्त आ गया है, तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, तुम मेरी तारीफें करते हो, जबकि इस दुनिया से जाते वक्त उमर ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह कयामत में उमर को कोई मर्तबा भी मत अता करना और उमर की पकड़ भी मत करना। अगर तू उमर को बराबर सराबर छोड़ दे तो उमर कामयाब हो जाएगा। आप सोचिए, ये बराबर सराबर छोड़ने की बात कौन कर रहा है? कोई मर्तबा भी मत दे, फरमाते हकीकत कोई मर्तबा भी मत दे और मेरी पकड़ भी मत कर, बस मुझे बराबर सराबर छोड़ दे तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। ये सैयदना फारूक आज़म की सोच है। और अपना क्या हाल है?
ہم نے سارے اپنے جرائم کا ذمہ دار دوسروں کو قرار دیا۔